दगा रोजा वा जून जुलाई मियाश्त आड़ पशकाल मदीने मुनव्वरे ते इतला राला ची द मक्के न द अबू जहल द सालारा ऐलान दे लश्कर रा रवान दे और अन करीब प मदीना हमला की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ऐलान जंग को और वे फरमायल सहाबा त तासुम तैयार भाई सामान द जंग शता सहाबा वे या रसूल अल्लाह अथ तुरी थी और दुआ सुनत न नूरी तुरिश्ता और न नूर असुनश मरगरी चुम रही वे 311 लस का साथ बस दगा 311 फौज दे अथ तुरी दी और दुआ सुन नूर चनिश्ते वे साहब नूर बिस्मिल्लाह चिदुई रवानी की यो दो माशुमान पर मंडा मंडा राल दे यो उम्र दे यो लस कालाव दे यो उम्र दे दियर लस मुआज और मुआविज नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपो के गड़ी चीजी मुंग तम इजाजत हो गई जी मुंगम जिहाद तलाश हुजूर अलैहिस्सलाम वर्तदा सी पूरी चे तास खुवाड़े बतासो ला जिहाद फर्ज न दे आगे जी मुंग वाड़े हो यो चालू तासु चे ऐलान द जंग को न जमुंग मोर पर जड़ा था जक चे जमुंग प्लार मर दे और जमुंग मोर हुई चे खा प क़यामत के बाद द बदर द शहीदान व खजे ब्रेद तावई चे ज़द प्लानी शहीद खज़ैम और ज़द प्लानी शहीद खज़ैम काश चनन जमा मेड़म जो अंदेवे अवाम बदर लतले वे वलता शहीद हुए चे क़यामत के जमदा का खजो पर सफ के वलाड़ा वे चे चा खावंदान पर जिहाद के शहीदान चे खुमोर मुंगता हुए चे प्लारम निश्ता और तासो जई द्वारा वाओरे का गोले पसीना के ओ न खोड़ा और पमला के ओ खोड़ा नमा दखपली सीने फाय नदी दर बखी ज़ाइबा खशीता बसीना नीस हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमायल चिदा से कई चिता सो के जकम लोए मशर दे अगद इलाज शियो दा कशर दे मोर खिदमत आकशर वे ना या रसूल अल्लाह सदे मशर ना डेर तकड़ा है दा मशर दी पाती शी जबला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ख्वादवर वे खदा का तासु द्वारा परजोल वर्षे चितासु के कम तकड़ा दे बवास द्वारा परजोल वर्गली दी और गेक पगीक दी नुदा कशर दे मशर तप दे वक्की वही चिलाला ता तखपत दा चरा परजोल खुद नश दके चितलवे जवलू के उस्ताद पे खुदा कसमी चित पखपल अजान रो गुरजवा चे रसूल माम ता सरौली गियो कतलाड़े और जपाते शुम जबतबाश मशरोरे पखपल अजान रो गुरजोलो हुजूर अलैहिस्सलाम वरा गए द्वारे पमला उठपल और तेल से अल्लाह दिस्ता सु द्वारो निगाहबान वड़े वड़ी तुरे वर सरदी मंडे 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 तकरीबन मदीने मुनव्वरे ना 100 किलोमीटर बदर लरे अगद बदर मैदान चिकम से खास जंग शवे आमाली दले अदाजियान साहबान पालार तेरी गया तो उसको खार जोड़ दे लो बाजारू नदी हो बंगले हो जई नदी उम्मा खास से चिकम से जंग शवे दे हुक्म गुई की बियाद अबू जहल दिला शुना कुल हम कहानी शगी और रेग बयाबान दे शिन बूटे नखकारी चे सर तेलान दी किसी बदगा मकाम तक सहाबा मुरसे दो अबू जहल लखकरम रो रसे और जंग शोरोश
दरोजे मियाश्त और सहाबा अतिया सल मिला मजालम करे रोजे निवलेला और रोजे निवली पसदा यव खजूर पद्वा का सनीमा करे नु नीमा यव खोड़ले दा और नीमा बल खोड़ले दा पदे रंग रोजम निवले आओ द बतकी उबइस कलिदी द डांडो गर्म नोरोजम दा दार पशकार म्याश्तम दा द अरब आगा गर्मीम दा पना प खुदाए और जंगम शोरो दा अब्दुर्रहमान इब्न औफ पखवा की दी माशुमान रामंडा कर चिदलता गा अबू जहल कम यावदी आगी वर्तल चुप दागा नामा माल वली वल चुप आलू या बला आगा वर्तल लो या बला दा लो या बला इलाज मुश्ता द दुनिया तमाशे उगो रही रहमान बाबा हुई द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी दाखोनन ये तमाशा दा सबान दा आला साहब अब काबल के द बबरक बादशाही दा बबरक दे बबरक दे लारो लाशे मालूम नशो ची कम तरफ तलारो स्पो खड़ो गिदड़ानो खड़ो नुमो निशान औरक्षद बबरक तासो ख्याल दे दी दगा उरजी जियो सड़े पके बादशाही चर्चा ही किसी लेकिन पाकिस्तान के ओगो आला साहब ख्वाजा नाजिमुद्दीन ओ हो आला मौली तमीजुद्दीन आला साहब सदर अयूब आला साहब सदर यहया खान आला साहब भुट्टो साहब ओ हो आगा दे गरगर देखो गरगर दा कुचंडियान मुचंडियान और सर ऊंचा बैठे देखो साहब पे द पास दा बल रागल है आला साहब अमीरुल मोमिनीन रागल ज़ियाउलक साहब दे इस्लाम रा रवान करे दगा दे रा है वगा दे रा रवान दे द चर्चा सबा गोरा ची बिया बद चा चर्चा तासो पोइशी द रहमान बाबा दा अल्फाज द करबुन रूपो चे द दुनिया पर तमाशा बा नाज न के गावेरा के बना जका चे दा तमाशा बा सबा नहीं स्तासो दा उड़ा दे नंद दे खल्क गुड़े आसमान त पतलून भी नहीं और सबाए पराकांटा के दो आगा खलक ची दुनिया है नगारे गगोले आगा खलक नामो निशान रखी गावेरम जान तजानो नवे दाव नवे ची जम तशे दाव तीत शेफ कागा रजे उमरजो की ओ खान मातेवीची जिला जमुन बंद खानान उम देर पर तकलीफ तत खान तत्खान विजिदा साहिब हैसियत खलक और साहिब जयगिर मावरतेल साहिब हैसियत और साहिब जयगिर खलक आगा दे जगम खल्क तद आखिरत जयगिर नसीब शे साहिब जयगिर आगा खलक चा तद आखिरत जयगिर नसीब और पाखिरत की द अदना सड़ी जयगिर दुम रही सल काल अब अस मजल के और दखपल जयगिर हुदूद बनशे मालूम हो साहिब हैसियत दाखला द गोराव द कब्रिस्तान चौकीदार
साहिब हैसियत ने और न साहिब जयगिरी स्तासो द खानानो जयगिरुना और जायदादुना दा पर ज़ुल्म हासिल शवी दा अंग्रेजानो दरकड़े मेहरबाने पखान बादरे और नवाबोई च दरकड़ी दी दा ज़ुल्म जयगिरुना तासो सातली ता नरोस्तो स्ताद जामनो दौर च पेराशी पदे जयगिरुनो ब्या ज़िना और शराबुना और कबाबुना कीगी और रंग रंग नवे और ताजा अजाब ताला कबर लदर्जी और लड़मान और खामारानो पर शिकल के पता चक्कर वे नज़ो खैरातुनम कोमा डोड़े और कोमा डोड़े ज़कात न्याश के डेर दी गुना पाख के मो डोड़े और कोमा दगा डोड़े रिश्ता का परो द ज़कात पर पैसों ची दी गुना पाख के वरी के कोर देवरान शदा ज़कात की डेर दा मालदार खलक द ज़कात न्याश की दी गुना पाख की खल्प बाले उरी जीव वही दा में ज़कात जो पीखती हुई ज़फर पति ज़कात की ज़कात द पारा अखज़ द मिस्किन शर्त है मिस्किन और गरीब पे कबज़ कई नो अला बज़कात पति ज़कात की नो अर्ज में दावा जिदा चिदा द दुनिया तमाशी दी नन बइयो सबा लोया तमाशा दा अगा खल्क़ दा चाच दुनिया कुर्बान कड़ा दा आखिरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ना माशुमान तपोस की जिदत अबू जहल कर वे मखामख पसपिना स्टिसो वरमंडे वे दना जमुंग महबूब तुमरा तंग पैरा पे वलाड़ा व दागी पे देखपो के वर्णना वतो वर्तला अबू जहल लईला ओद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुश्मना अबू जहल वर्तदा सी कुछ पास गोरी वे तासो के अमा शुमान वर्तो मुंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुलामान वे मशर कशम न लरे वे जमुंग मशर अल्लाह दे और कशर जमुंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वे यरी गई ना जखुदे वक्त की जंगी जर्नैल द बदर द मैदान नामा शुमान वर्तो यरा शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना रसूल ख्वाजा कौन है इनकी इज्जत पे कट मरना अबू जहला शरीयत से शदे पर दुनिया के दाला यरा पजल के पैदा कवल शरीयत वही चता च खुदा यार आदि पढ़ के पैदाश देते शरीयत दानन च पाकिस्तान च लरे लरे नारे हुई यरी ददी पढ़ के खुदा यार द खुदा खौफ द खुदा यार आदि पढ़ के राला अगा कार बन के च पकम खुदा खपकी नन तासु पाकिस्तान क्यों गोरी खौफ खुदा और बल्कि लोई जुल्म चिस्ता पदे मल्की कम की लोई जुल्म हुकूमत पतो पावला हुकूमत प्रेदा कौम आवाम चिकम लोई जुल्म कई कुरान गुंदी कानून प्रोते दुई द जुन फैसले द पेरंगी कानून तवड़ी लोई जुल्म ची मुंकम कम यो जुमात और यो मदरसा यो महला यो कले यो कंदे यो डला यो कौम बा तासु उनको रहे चागा जुमात ता या मदरसे तरागली च जमुंग दी दा तनाजा दा जमुंग पर दीन फैसला हो गोरे ये चल अमीद हो कम मुला दे हो कम याद हो का शेख दे हो का मेख दे हो कम अजीदे वो गड़बड़ पेश चिगोरे ताड़ा के बनास्त ताड़ा दे पेरंगी दे कानून ज़ैद कचराए दे पेरंगी दे कानून ज़ैदी और जुमात दा खुदाए दे कानून अदालत दे जुमात तरा दा गट और बैलात खुद सर दे रक्षा
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشته په تاړه کې مشته هلته به یو ګټي او بل به بیلی او جمعه ته چې د قران فیصله تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال راځي تیر ورځو کې یو سړی راغی ویل یو مولا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالسي کړي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زما رونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کوله وارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړ اسړی اوس دا زموږ خلک دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکړو نو مولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردي ډېرې ټاپو خراب شو دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ دا زمونږ د ملک حال تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ولري د چا چې په ژوند د قرآن سره دا که تاسو خیالو کې په دې روژه کې دا خلک د 3 شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچ وکړه چې په 3 شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واورې تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واورو بس نور دی چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سهار دی چا سره سوک سپېړه او بجای د جمعات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ کړئ قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت دی هغه ظالم د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومت کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبا لاړ شي موږ به ده پسې جاړو چې هی هی ډېر ښه سړی و ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به مزار خو دا یو ارمان به کوو یو ارمان که هغه د کفنکش کیسه درته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم څه به کېږي ویل پلاره خدای راستی چې په خلکو دې وبخم به چې پلار یې مړ شو زوی به د شپې مړي نه کفن هم وویستو په کونه کې به ورته موږی هم ټک وایو خلکو ویل پلار یې خدای په جنت کې دا څه د خنزیر بچی ته پاتې دی خو ورسره دا کار دا یو ارمان به کوو چې خدای دې بلا نه خوا تېر شوی خو چې تېر خدای هغې نه خو هغه ښه و خدای هغې نه خو هغه هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونده پوهېږئ په خبره روژه هم نه ده نن سبا هم
خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو زر زری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیه پاکې نه پلیته ښه وه مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرقی شو کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس ښه تپوس نه نه تپوس هم په کور کې ناست دي او دا چغې وي تپوس نه نه تپوس ښه عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابا یې مې لیونی شوه په تورجمي باټي ګڼواړي د دې عادي سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په واده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تېر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تېر کړ تر نن هغه خبره نشته کړې څنګه مې وی اسې جای څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیاز په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي کله به ښځو پسې منډې وهئ کله به اجراګانو پسې منډې وهئ کله به خنساګانو پسې منډې وهئ کله به ممبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا د غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ دا د کمیټۍ دا د چوړیانو جمعداران دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سورې هغه غدا تاسو سال دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشو کولی تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړو ډاکټر یې راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکې نه پلیته خوا ده ډاکټر راغی داسې چلې په دې هلک وکړو چې او په مورې چې دا خبره یې ته هېره کړه چې ته هېره شوه نو ډاکټر ویلې پیسې څومره کېږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپۍ اول په تاسو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړی دی څه خدای پیژندلی 100 روپۍ فیس 100 روپۍ الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګېدلي 100 روپۍ فیس اوس به دا د ماشومانو مور ولا خرڅېدله به 100 روپۍ ورکوي که کې به څه دا قهر در باندې نازل دی که دا قهر د خدای په حکومت نازل دی چې لږ سوچ خو که بدبخته
ابل اور دلته هړتال دی یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه په لګېدلي الټۍ اسپیټال ته بوتلې وې زمونږ هړتال دی مریضان نه ګوري تاسو په ایمان وایئ چې دې ملک له د خمیني غوندې انقلاب پکار دی که نه دی پکار چې رانه یو ژوندی پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کېږي او ته وایې زما هړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وی او دا ګردنونه مې ته وډاو کړي ستا اسپیټال د پیسو دپاره دی تنخوا دپاره دی مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړی پټه پوړانده شي د اسپیټالونو کې خو د شپې وګورئ چې څالي دا قوم ړوند دی دا خلک ویني نه چې دلته څالي ستا هړتال دی ته زما مریض مه ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته وی دا 50 والا 50 به بیا در هغه وی نه ماله پوره 100 راکړه وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترورې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل ویل ولې ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو بیا یې چغې کې پاکې نه پلیته خوا مور یې چغې کې پاکې نه پلیته خوا چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلي خو بیا هغه چغې وایي ډاکټر چې ورته وکته هغه هم سرسام شو هغه وی یاره 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 چې پرون مې 50 اخیستی وی نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو چې راشي بل وخوره دنه خو بل خو چې هغې نه راشي دنه خو بل خو 100 مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیري میري پریښي دي په دې کار نه کېږي والله که په دې راټینګ کړي په دې نه خدای راستی که جنت راټینګ کړي موږ دا ګیري دي دا ډیلې دي ډیلې دې نه د ولو واښه ښه دي واښه دا زمونږ ګیري نه دا ډیلې دي ډیلې یو طالب نه یو خان تپوس وکړ طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ویل خان خدای راستی که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ښه ویل ولې ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو دا ګیره ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده که دغې ایمان تیر نه کو نو هسې د خدای په قهر اخته یو په مخم ګز ګز واښه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کېږي چا ګیره پرېښې ده په دغې په تمه دی چې دا د ګیره مې پرېښې که نه جنت په دې کې نه دی چا یو دومره مسواک په جیب کې ټومبلې ده دغه ده که نه چا چوک ته چا جمعې مانځله راغی مصلی یې په اوږه راچوړې ده دغه ده که نه په دغې نه کېږي ماما روژه راله دې خوا وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې موږ په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي ډونډ به لګې له پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي که یو سړي په نهاره روژه ونیوه ټول کلی او ټول کندی به الله په جهنم کې پې اچوي تا په شربت روژه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې هم نشته یو خدا چې خبر نه کوم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبرې هلته به ځان خبرې پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وې لور ته به وې زوی ته به وې ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دچکې یا ګیلاسونه څه پراته دي پیکوړې میکوړې اخیستې دي که زما دې په خدای قسم
چې یوه قجوره دې چاله ورکه او جماعت یې دې وله ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله یوې قجورې نه خانان مانانی مازدیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدا روجي نیسیم نه دا زنتلاګي ټول روجه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځلس کسانو مانه تپوسو خو خیر مانه اکثر یریږي پوهېږي چې دی داسې کافر استن سړي ته ووایي چې بیا ته به پرې راشي جی ما ته تکلیف نه روجې روجې بچیا ته څه دلته پرون دا بالا منی بینک کې رانه یو تپوس وی چې دا روجې فطرانه څومره ده مال ولې ویل لږ زیات مې ټیک نه دی داسې ناپړي ته مې ورته وویله چې په دې ممبر یې اوس ویلی نه شم وبه مال چې صحت دې ټیک نه دی په وخت ښځه هم پرېږده ځکه چې د کوم سړي صحت ټیک نه وي هغه ته ښځه پرېښول پکار ته د ښځې حق نشی درکړی الله بس داسې شول چې روح دی سنډا عمره غټ یو ته وایي چې ما د روژې کفاره څومره دا ورته چا ملا خودري او خان ستاسو رنګم ښه نه دی او رنګم ډېر دغه دی وخورئ روجې او بیا بیا د خیره چېرته ونیسي کني یو 5 روپۍ د ورځې چا غریب له ورکوې دا په اشنغر کې یو ملا یو خان ته ورکوې او بیا به خدای دغه کړي خدای دې کور روان کړه چې کور دې وران شي 5 روپۍ د چا غریب له ورکوه دا خو هغه سټیج کې وي چې کوم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ترې ناامیده وي چې دا سړی عمر له جوړېږي نه بلکل او د دغې نه به دی مري نو هغه دپاره بیا دا ده چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روجې کفاره ورکوي نو سړی تبې ونیو یا څه بدني بیمار دی 2 روجې 4 شپږ دا یې وخوړې روجې نه پس ته به بیا ونیسي که نه هغې دپاره کفاره کوم ځای کې ده عزیزانو دې ټولو خبرو ته سوچ وکړئ چې روجې د دغه خلقو ابو جهل ورته وایي ماشومانو ته یریږئ نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سشد دنیا کی دا اللہ یرا پڑھ کی پیدا کول دی او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربان اول دی نو یرا پکې د کم ځای ابو جهل ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پزله کې چې یو موضوع دوو ته گزار ابو جهل چې تور راو چتا کړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اندې نه د داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جهل داس نه کوز راو ورځي چې راوغورځېدو تمام فوج حق بک شو چې داسې چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کېناست وی وجنئ خو مې وجنئ خو د نااهلو د لاسه مړ شوما سر مې وړوکی دی دا مری مې لږه لاندې غوسه کا د سر کتوله به مې خلق راځي چې لږ سر مې د مری سره غټ ښکاري گردن یې ترې غوس که فی النار والسقر دا ابو جهل زوی عکرمه را منډې کې په دې یو ماشومې ګزار وکړو دا ولې یې بیل چې ولې یې بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې توره نیولې ده منډې را منډې وایي لاس ورپورې ځوړه چې مازدیګر کې ګوري چې داسې چل دی دا د لاس تلې خپې لاندې کو الله اکبر کو لاس یې وغورځو پیغمبر ورته ویل دا دې څه وکړه بچیا و یا رسول الله ستا د مینې تقاضا دا ده چې منډه کې مې فرق راوي شي د لاس مې لیول خراب کړی و ځان نه مې لرې کو چې لیول مې برابر شي مازدیګر ټیم و د بدر په میدان کې په یو قجوره باندې نیولې روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودروله باقي بیان به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد
वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु